Hello students, how are you? I'm fine. I hope you are also fine. Okay? At first, we do something, that is, we count. We count some colorful pens. Okay? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. We can count 16. Now I want to add another pen, that is 17. Please repeat after me. 17. Again, 17. 17. 17. Good. 18. 18. 18. 18. Okay? Another one. Then 19. 19. 19. Again 19. 19. Good. So our numbers are 17, 18 and 19. Okay? Today we will learn 17, 18 and 19. Dear students, please look at the picture. What is it? Ant. Yes. Let's count the ant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay? The ants are, how many ants are there? There are 17 ants. Okay? 17. How many ants are there? There are 17 ants. Okay? 17. How many ants? 17 ants. How many ants? 17 ants. Okay, good. Now, do you know this? Yes, you know. It's egg. It's egg. Let's count the eggs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay? 18. How many eggs? 18 eggs. How many eggs? 18 eggs. How many eggs are there? There are 18 eggs. Okay? 18. Now, the colorful things. And I know you all love it. What is it? Kite. Kite. Yes. Let's count the kites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. 19. How many kites are there? There are 19 kites. How many kites are there? There are 19 kites. 19. 19. Very good. Let's count another thing, that is ball. I have so many colorful balls, okay? Please look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How many balls? 17 balls. Okay, how many balls? 17 balls. Now, I'm going to write 17. You know how to write 1? Yes. One. And also, you know how to write 7. What is it? 17. What is it? 17. Okay, I write again. 1, 7, 17. 1, 7. 17. Okay, let's count the ball again. আমরা এখানে কি করেছিলাম মনে আছে তোমাদের? Yes, we count 17 balls. এবার আমি 1 ball add করছি. 17 balls. 1. 18. 18. How many balls are there? There are 18 balls. How many balls are there? There are 18 balls. 18. 18. Now, you know how to write 1 and how to write 8. Okay? 1, 8. 18. 1, 8. 18. 1, 8. 18. 18. Okay? 17, 18. Let's count the ball again. তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা এখানে কতগুলো বল কাউন্ট করেছিলাম? 18 balls. 18 balls. কতগুলো বল ছিল? 18 balls. How many balls are there? 18 balls. Now, I'm going to add another ball. That is now 19 balls. 19. 19. 19. How many balls are there? 19 balls. How many balls are there? 19 balls. 19. Very good. You know how to write 1 and how to write 9. Okay? One, 9, 19. 1, 9.
19. 1, 9. 19. তোমরা কি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছো? আমি যখন 17, 18 এবং 19 লিখেছি, আমি কি করেছি? 1, 2 and 3 এই তিনটা লাইনের ভিতরে লেখাগুলো লেখার চেষ্টা করেছি, তাই না? তোমাদেরকেও ঠিক একইভাবে লিখতে হবে। আমরা যখন খাতায় লিখব তখন আমরা 1, 2 এবং 3 এই তিনটা লাইন মেনটেন করব। তো তোমরা দেখে নিলে আমরা খাতায় কিভাবে লিখব, তাই না? চলো এবার নাম্বারগুলোকে কিভাবে সুন্দর করে লিখতে হয় সেজন্য আমরা কি করব? আমরা বইয়ে যে ডটসগুলো আছে সেগুলো জয়েন করব এবং 17, 18 এবং 19 লেখা প্র্যাকটিস করব। ওকে, চলো দেখি। চলো তাহলে আমরা এবার এই ডটগুলোকে জয়েন করে কিভাবে সুন্দর করে 17 লিখতে হয় সেটা একটু প্র্যাকটিস করি। ওকে, পেন্সিল নিয়ে তোমাদের বইয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করো ঠিক এইভাবে। 1, 7, 17. Okay, then 1, 8, 18. 1, 9, 19. Okay, 17, 18 and 19. Okay, students, now what you do? You have to do this. Okay, you have to write 17, 17, 17, 17, 17, 17 and 17. And then 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. And then 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Now, please take your book. Look at this thing. At first, you have to count. And then you have to circle. I'm going to show you. Okay? 1, 8. That means 18. 1, 8, 18. Let's count. Bats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, you have to circle 18 bats. 18 bats. How? Please look. Okay? You have to circle this. So, you have to count the cups and you have to count the flowers and then circle it. Okay? For this, I'm giving you 1 minute.
Okay, I know you have done it. And I'm going to show you the result. Please match it with you. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Our number is 19. Cups are 19. So, circle like this. Okay, let's count the flowers. The number is 17. So, we have to count 17 flowers. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, we are going to circle it. Our number is 17. So, we circle 17 flowers. Okay? I hope your answer is correct. Okay? If not, please মন খারাপ করা যাবে না। আবার আমরা কাউন্ট করব, আবার শিখব। Okay, dear students, today we have learned how to count 17, 18 and 19 and how to write 17, 18 and 19. And of course, when we practice the shapes, that is 17, 18 and 19 correctly, okay, when we join the dots. Now, I'm giving you the homework. Please check your notebook. Okay, students, now it's time for your homework. Homework is 17, 18, 19. 17, 18 এবং 19 লেখার সময় অবশ্যই আমরা যেভাবে আগে ডটগুলো জয়েন করেছিলাম সেটা মাথায় নিয়ে প্রবাহ ঠিক রেখে লিখবে এবং প্রয়োজনে আরেকটি কাজ করতে পারো, তোমরা পেন্সিল ব্যবহার করে বইয়ে আরেকবার প্র্যাকটিস করে নিতে পারো। ওকে, এবং যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে 17, 18 এবং 19 পুরো পৃষ্ঠা ভরে লিখতে হবে এবং যখন স্কুল খোলা হবে তখন তা তোমাদের শ্রেণী শিক্ষককে দেখাবে। অবশ্যই তারিখ দিতে ভুল করবে না। আজকের মতো আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে। গুড বাই। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই ভালো আছো, তাই না? আজকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর গণিত বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করব। তো গত পাঠে আমরা কি করেছিলাম একটু মনে করো তো দেখি বন্ধুরা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, 9 এর গুণের নামতাটা কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম। আমরা কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে একদম 10 এর ঘর পর্যন্ত গুণের নামতা শিখে এসেছি, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। কিন্তু গত পাঠেও কিন্তু আমরা 9 এর গুণের নামতাটা আমাদের মনে আছে কিনা আমরা কিন্তু এটা দেখেছি। আজকে আমরা কিন্তু 13 গুণের নামতা শিখব। দেখো কত সহজে এটা আমরা করতে পারি। তো 13 কত দিয়ে হয় একটু চিন্তা করো। 13 কততে হবে? 10 আর 3। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। তাহলে দেখো আমি তোমাদের জন্য এখানে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি। কি এটা? হ্যাঁ, তোমরা সবাই চেনো, এটা হচ্ছে কলমের পাতা। দেখো তো এখানে কয়টা কলম আছে একটু গুনে নাও। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। তাহলে আমার এই পাতাটিতে কয়টি কলম আছে? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 10টি। তাহলে এটা কিন্তু আমার 10টির বান্ডিল হয়ে গেল। তাহলে 13 হতে আমার কয়টি লাগবে? ঠিক বলেছো, আর 3টি লাগবে। দেখি আমি আরো 3টি কলম নিয়ে আসি। এই দেখো আমি কিন্তু আরো 3টি কলম নিয়ে এসেছি। তাহলে 10 আর 3, তোমরা দেখতে পাচ্ছ 3টি কলম? হ্যাঁ, তাহলে 10 আর 3 একসাথে করলে কত হবে বন্ধুরা? 13। তাহলে দেখো এখানে আমার হাতে আছে কি? 13 একবার। তাহলে 13 একবারে 13। চলো আমরা আর একটি 13 নিয়ে আসি। এই যে দেখো 10 আর আমার কাছে আরো আছে 3। তাহলে এই যে 10 আর 3 কত হলো? 13। তাহলে এটা হয়ে গেল কিন্তু আমার আরেকটা 13। তাহলে 13 একবারে 13, 13 দুইবারে 26, তাই না? একটু হাতে যোগ করে দেখো তো 26 হলো কিনা। হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 13 আর 13 যোগ করে দিলেও কিন্তু 26 হবে। তাহলে আমার এই হাতে থাকলো কিন্তু 2 13, তাই না বন্ধুরা? 2 13 26। দেখি আমি আর একটি 13 নিয়ে আসি। দেখো এই যে 10 আর দেখো এই যেখানে আছে 3টি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে এখানেও কিন্তু হয়ে গেল আমার 13। তাহলে এখানে কিন্তু আমার হাতে আছে 2 13, তাহলে এই হাতে আছে 1 13। তাহলে এটা এখানে নিয়ে আসি। তাহলে এখানে আমার 13 কতবার হলো? 3 বার। ঠিক বলেছো। তাহলে 13 একবারে 13, 13 দুইবারে কত হয়েছিল বন্ধুরা? মনে করো তো। হ্যাঁ, 13 দুইবারে হয়েছিল 26। এবার হয়ে গেল আমার 3 13। তাহলে 3 13তে কত হবে? 26-এর সাথে একটু 13 যোগ করে নাও। কত হয়েছে? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 13 3 বারে 39। তাহলে দেখি বন্ধুরা আরেকটা 13 নিয়ে আসি। এই যে দেখো 10 আর নিয়ে আসছি 3। দেখতে পাচ্ছ তোমরা? এই যে 10 আর 3 13। তাহলে আমার কিন্তু এখানেও হয়ে গেল 13। তাহলে এই হাতে কিন্তু আমার আছে 3 13 আর এই হাতে আছে কিন্তু 1 13। তাহলে আমি এটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এখানে কয় 13 হলো বন্ধুরা? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, এখানে হলো 4 13। তাহলে 4 13 কত হয়? 39-এর সাথে 13 যোগ করো তো দেখি, ঝটপট যোগ করো, দেখো তো কত হলো। হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 52। তাহলে 4 13 52। তাহলে চলো আমরা একটু বোর্ডে এই কাজটি একটু দেখি। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বোর্ডের দিকে একটু দেখো, কি দেখতে পাচ্ছ? ঠিক আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে আবার আমরা গত পাঠে যে 9-এর গুণের নামতাটা করেছিলাম তখন ঠিক এরকম ডট কাগজে করেছিলাম, তাই না? ফোঁটা দিয়ে। হ্যাঁ, কিন্তু ওই ফোঁটাগুলোর সাথে এই ফোঁটাটার কিন্তু একটু পার্থক্য আছে, বলো তো কি? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, ওটাই কিন্তু ছিল 100 ফোঁটা, এটাই কিন্তু নিয়ে এসেছি 200 ফোঁটা। চলো তো 200 ফোঁটার কিনা আমরা একটু দেখে নিই। দেখো এই পাশে একটু লক্ষ্য করো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তাহলে আগের মতোই কিন্তু ওখানে 10 ফোঁটাই আছে, কিন্তু এ পাশে একটু বেশি মনে হচ্ছে, তাই না বন্ধুরা? চলো তো আমরা একটু গুনে দেখি এ পাশে কত। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের ফোঁটা আছে 200টি। কেন বলো তো? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, কেন এখন আমরা 13-র গুণের নামতা করব? তাহলে 10-এর থেকে আমাদের বেশি লাগবে, দেখেছো না? 10 আর 3, তাহলে আমাদের 10-এর ঘরের বেশি যেতে হবে। চলো বন্ধুরা আমরা 13 একবার নিয়ে দেখি কি হয়। চলো তো সবাই আমার সাথে একবার গোনো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত হচ্ছে কি 13, তাই না? 13 আমরা প্রথমে কয়বার নেব? একবার। তাহলে দেখি এই এক ঘর আমরা নিই 13, একবার নিলে আমাদের কি হয় একটু দেখি। আমরা কিন্তু আগেও দেখেছি 13 আমরা একবার নিচ্ছি, তাহলে কত হবে বন্ধুরা? 13 একবারে 13। তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি 13 এক গুণে কত হয়? 13। এবার চলো আমরা 2 বার নিয়ে নেই। 13 2 বার নিচ্ছি, তোমরা কিন্তু যোগ করে ফেলতে পারো, দেখো তো কত হয়।
13 2 বারে 13 2 বারে কত হবে? হ্যাঁ ঠিক বলেছ, 13 2 বারে হবে 26। তাহলে আমরা লিখে ফেলি। এইবার আমরা 13 নিব কয়বার? ঠিক বলেছ, 3 বার। 3 বার নিচ্ছি 13। তাহলে 13 3 বারে কত হবে? আমরা কিন্তু একটু আগেই দেখেছিলাম 13 3 বারে কত হয়? 39, তাই না বন্ধুরা? তাহলে আমরা লিখে ফেললাম 39। তাহলে 13 3 বারে কত হলো? 39। তাহলে চলো আমরা আরেকবার 13 নিয়ে নেই। 4 বার। 4 বার 13 নিলে কত হবে? তোমরা একটু যোগ করে ফেলো মনে মনে। 13 নিয়ে নিলাম কয়বার? 4 বার। তাহলে 13 4 বারে কত হবে? 52। ঠিক বলেছ। এরপরে চলো আমরা আর এক ঘর বাড়িয়ে নিই, 5 বার নিই 13। তোমরা কিন্তু 52 সাথে কিন্তু মনে মনে 13 যোগ করতে থাকো। তাহলে 5 বার নিলাম, তাই না? দেখো 1 2 3 4 5, 5 সারি নিয়েছি। তাহলে 13 5 বারে কত হয় বলো? 65, তাই না বন্ধুরা? তোমরা কিন্তু এটার সাথে আগেই মনে মনে যোগ করে রাখো 13, যে আমরা 6 বার নিলে কত হবে। দেখো 6 বার নিচ্ছি 13 6 বার। তাহলে বন্ধুরা 13 5 গুণে কত হয়েছে আমাদের? 65। এবার আমরা 13 6 গুণ নেব, 6 বার নিচ্ছি। দেখো তাহলে 13 6 গুণে কত হবে? 78, তাই না বন্ধুরা? এবার চলো 7 বার নিই, দেখি 13 7 বার কত হয়। 7 বার নেব 13। তাহলে 13 7 গুণে কত হবে? একটু হিসাব করে ফেলো। হ্যাঁ ঠিক বলেছ, 13 7 গুণে 91। চলো আর এক গুণ বাড়িয়ে নেই, আর একবার 13 নিয়ে নেই। তাহলে 8 বার নিয়েছি, তাই না? তোমরা কিন্তু 91 এর সাথে আর 13 যোগ করতে থাকো মনে মনে। তাহলে কতবার নিয়েছি এবার 13? 8 বার। তাহলে 13 8 গুণে কত হয় বন্ধুরা? 104। তাহলে 13 8 গুণে 104। চলো আমরা আর এক গুণ বাড়িয়ে নেই, আর একবার 13 নিয়ে নেই। 9 বার নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ 13 9 বার নিচ্ছি। তাহলে 13 9 গুণে কত হবে? যোগ করেছো তোমরা 104 এর সাথে 13? হ্যাঁ কত হয়েছে? 117। এবার 10 বার নেব 13। দেখো 13 10 বার নিচ্ছি। তাহলে 13 10 গুণে কত হবে বন্ধুরা? এটা তো অনেক সোজা, তাই না? 13 10 গুণে কত হবে? হ্যাঁ ঠিক বলেছ, 13 10 গুণে 130। চলো তো আমরা একবার এটা পড়ে নেই, আমার সাথে কিন্তু তোমরাও পড়বে, ঠিক আছে? 13 1 গুণে 13, 13 2 গুণে 26, 13 3 গুণে 39, 13 4 গুণে 52, 13 5 গুণে 65, 13 6 গুণে 78, 13 7 গুণে 91, 13 8 গুণে 104, 13 9 গুণে 117, আর 13 10 গুণে 130, তাই না বন্ধুরা? আমাদের গণিত বইয়ের 45 পৃষ্ঠা চলো আমরা সবাই খুলে ফেলি। খুলেছো বন্ধুরা? দেখো আমাদের গণিত বইয়ে 45 পৃষ্ঠায় কিন্তু এই আমাদের 13 গুণের নামতাটা কিন্তু দেওয়া আছে, তাই না? আচ্ছা একটু চিন্তা করো তো, এটা আর কত সহজভাবে এটা করা যেতে পারে? চিন্তা করেছো? কোনো বুদ্ধি খুঁজে পেয়েছো? আচ্ছা আমি তোমাদের একটু সাহায্য করছি। দেখো তো
এইভাবে করলে কেমন হয়? দেখো বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো, আমরা কিন্তু 100 100 আলাদা আলাদা করে দুটো ডট কাগজ রেখেছি, তাই না? কেন দেখো এখানে 13 10 যোগ 3, আমরা যে প্রথমে দেখেছিলাম 10 তার সাথে 3 যোগ করলেই 13। এখানে ঠিক একইভাবে দেখো এখানে কিন্তু এই লাইনে আছে আমার কি 10টা, তাই না বন্ধুরা? এখানে আছে 10টা, প্রত্যেকটা লাইনে কিন্তু এখানে 10 আছে। আর এখান থেকে যদি আমি 3 নেই তাহলে আমার কত হয়ে গেল? এখান থেকে যদি আমি 3 নেই, 10 আর 3 কত হবে? 13। এখন একটু চিন্তা করো বন্ধুরা, আমরা যদি 13 3 বারে কত হয় এটা যদি বার করতে চাই তাহলে কিভাবে করব? 13 3 গুণে কত? তাহলে এখানে 13 কয়বার আছে? 3 বার। আমি 10 কয়বার নিব? 3 বার। তাহলে আমি 10 নেব 3 বার। তাহলে 3 বার 10 নিলে আমার কত হচ্ছে বন্ধুরা? 10 যদি আমি 3 বার নিই তাহলে আমার কত হবে? 30। আবার 3ও নিব 3 বার। তাহলে 3 নিচ্ছি আমি 3 বার। তাহলে 3 3 বার নিলে কত হবে? 9। তাহলে 30 আর 9 যোগ করে দিলে কত হবে? ঠিক বলেছো, 39। তাহলে 13 3 গুণে 39। তোমরা কিন্তু যে কোনো সংখ্যাই এভাবে সহজে বের করতে পারবে। আচ্ছা দেখি তো 13 5 গুণে কত হয়? একটু লিখে রাখি এখানে, 13 5 গুণে কত আমরা এটা বের করব। তাহলে কিভাবে বের করতে পারি? 1 2 3 4 5, তাহলে আমরা 10 নিচ্ছি 5 বার, তাই না বন্ধুরা? তাহলে 10 5 গুণে কত হবে বলো তো? হ্যাঁ ঠিক বলেছ, 10 5 গুণে হবে কিন্তু 50। ঠিক 3ও কিন্তু আমরা 5 বার নেব। 1 2 3 4 5, 1 2 3, তাহলে 3ও আমি কিন্তু নিচ্ছি 5 বার। তাহলে 3 5 গুণে কত হবে বলো তো? হ্যাঁ ঠিক বলেছ, 3 5 গুণে হবে 15। তাহলে 50 আর 15 যদি যোগ করি তাহলে কত হবে? একটু হিসাব করে বলো দেখি। হ্যাঁ ঠিক বলেছ, 50 আর 15 যদি যোগ করে দেই তাহলে আমাদের হয়ে যাবে কত? 65, তাই না? আর একটি করে দেখবে? আচ্ছা চলো 13 9 বার নিয়ে দেখি তো কি হয়। আচ্ছা লিখি আগে এখানে, 13 9 গুণে কত হয় চলো আমরা একটু বের করে ফেলি, এটা মুছে ফেলি। তাহলে কয়বার নিতে হবে 10 বন্ধুরা? একটু চিন্তা করে বলো তো। হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 10 প্রথমে নেব আমি 9 বার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, তাহলে আমরা এতটুকু নিয়ে নিচ্ছি। 10 নিচ্ছি কয়বার? 9 বার। তাহলে লিখে ফেলি, 10 9 গুণে কত হবে বন্ধুরা? ঠিক বলেছ, 10 9 গুণে হবে 90। তাহলে লিখে রাখি এখানে 90। আর এবার 3 কতবার নেবে? হ্যাঁ 3ও নিতে হবে 9 বার। তাহলে এই পাশ থেকে একটি বাদ দিলেই কিন্তু 9 হয়ে যাচ্ছে, তাই না বন্ধুরা? এটাও কিন্তু একটা সহজভাবে তোমরা নিতে পারবে। তাহলে এখানে লিখি, 3 9 গুণে কত হচ্ছে? 3 9 গুণে 27। তাহলে 90 আর 27 একটু যোগ করে দেখো তো কত হয়। যোগ করেছো? কত হয়েছে? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 117। তাহলে আমরা লিখে ফেলি 117। কি বন্ধুরা, এইভাবে বের করা অনেক সোজা না? তোমরা যে কোনো ঘরের নামতা এইভাবে তৈরি করতে পারবে না? হ্যাঁ আমি জানি তোমরা ঠিক পারবে। চলো আমরা 46 পৃষ্ঠায় এবার যাই। কি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা? দেখো তো ভালো করে লক্ষ্য করো তো কি আছে এখানে। 11 থেকে একদম 20 পর্যন্ত আছে। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। আর এপাশে আছে কত? 1 থেকে 10 পর্যন্ত। এখানে কি করতে বলেছে দেখো, আমরা যে আগে 100 100 দুটো আলাদা ডট কাগজ থেকে 13 গুণের নামতাটা যে লিখেছি, ঠিক সেইভাবে তোমরা কি এটা পূরণ করতে পারবে না? হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবে। এখন এটা অনেক সহজ হয়ে গেছে তোমাদের কাছে, তাই না? চলো তো আমরা 2-1টা ঘর এখানে পূরণ করে দেখি আগের মতো করে। দেখো 46 পৃষ্ঠায় কিন্তু আমাদের এই ছকটা কিন্তু আছে, এটা আমাদের পূরণ করতে হবে। তাহলে আমরা এই 100 100 200 ফোটা কাগজটি নিয়ে, ডট কাগজটি নিয়ে যদি পূরণ করি তাহলে আমরা সহজেই পূরণ করতে পারবো না?
হ্যাঁ ঠিক বলেছো, পারবো। দেখি একটা করে দেখি, 11 নাম্বারটা আমরা করে দেখি। তাহলে 11 কত কত দিয়ে 11 হবে বন্ধুরা? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 10 আর 1। তাহলে 10 আমি এখান থেকে একবার যদি নেই আর এখান থেকে যদি 1 নেই, তাহলে এখানে কি হলো? 10 1 গুণে কি হবে বন্ধুরা? 10। আর 1 1 গুণে কত হবে? 1, তাই না? তাহলে 10 আর 1 এ কত? 11। দেখি আমরা এখানে লিখে ফেলি 11। তাহলে 11 2 গুণে কত হবে? 2 বার নেই, এখান থেকে 10 নেব 2 বার আর 1 নেব 2 বার। 10 2 গুণে 20 আর 1 2 গুণে কত হবে? 2। 20 আর 2 কত হয় বন্ধুরা? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, 22। তাহলে 11 2 গুণে কত হবে? 22। ঠিক একইভাবে দেখো 3 গুণে কত হবে? 11 3 গুণে, তাহলে 10 নিব 3 বার, 10 নেব 3 বার আর 1 নিব 3 বার। তাহলে আমি আর এখানে লিখছি না, দেখো এখানে 3 10 নিয়েছি আর এখানে 3টা 1 নিয়েছি, তাহলে 3 10 30 আর 3 30 আর 3 যোগ করলে কত হবে বন্ধুরা? 33। তাহলে 11 3 গুণে কত হবে? 33। তাহলে এখন আমরা বাকি ঘরগুলো কি পূরণ করতে পারবো না? ঠিক বলেছো, পারবো। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো, এইভাবে কিন্তু তোমরা করতে পারবে, তাই না? আচ্ছা আর একটা একটু দেখি, আমরা 15 ঘরটা একটু করি দেখি। তাহলে 15 কিভাবে হবে বন্ধুরা? 10 আর 5, তাই না? তাহলে 10 একবার নেই, দেখি এখান থেকে 10 একবার নিয়ে নেই। 10 1 গুণে কত হয় বন্ধুরা? হ্যাঁ তোমরা কিন্তু বলতে পেরেছো, 10 1 গুণে 10। 5 একবার নিয়ে নেই, 1 2 3 4 5। তাহলে 5 নিয়েছি কয়বার? একবার। 5 1 গুণে কত হয়? হ্যাঁ 5। তাহলে 10 আর 5 এ কত হবে? 15। তাহলে 15 1 গুণে কত হবে? 15। সোজা না বন্ধুরা? আর একটা করবে? আচ্ছা দেখি এই ঘরটা করে দিই তোমাদেরকে। তাহলে 15 2 বারে কত হবে দেখি? তাহলে 10 কয়বার নিতে হবে বন্ধুরা? হ্যাঁ 10ও নিতে হবে 2 বার। দেখি এখান থেকে 2 বার নিয়ে নেই 10। 10 2 বার নিলে কত হবে? 10 2 গুণে 20, তাই না? ঠিক এখান থেকে 5ও নেব আমি 2 বার। 5 নেব 2 বার। তাহলে 5 2 গুণে কত? 10। তাহলে 20 আর 10 যোগ করলে কত হবে? ঠিক বলেছো, 30। আমরা এই ঘরে লিখে ফেললাম। কি বন্ধুরা, অনেক সোজা না? তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখলে তো কিভাবে আমি 11 ঘর এবং 15 ঘরের এই ডট কাগজ ব্যবহার করে করেছি। তোমরা পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। এটাই কিন্তু তোমাদের বাড়ির কাজ। কি করবে বলো তো? এই ডট কাগজের সাহায্য নিয়ে ঠিক আমি যেভাবে তোমাদের দেখিয়েছি এইভাবে কিন্তু এই 46 পৃষ্ঠার এই যে খালি ঘরগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা ঠিক এই একইভাবে পূরণ করব। পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। তো ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা কেমন আছো? করোনাকালীন সময়ে আশা করি আতঙ্কিত না হয়ে তোমরা সবাই ভালো আছো, সুরক্ষিত আছো। আজকে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম, শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের পাঠ আমাদের বইয়ের অধ্যায় 6 বায়ু। বায়ু কি? তোমাদের মনে আছে
আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে বায়ু নিয়ে কিছু পড়েছিলাম। বায়ু তোমরা দেখতে পাও? আমরা কি বায়ু দেখতে পাই? আমরা বায়ু দেখতে পাই না। তবে তোমার বন্ধুর যখন চুল উড়বে, গাছের পাতা নড়বে, নদী দিয়ে পালতোলা নৌকা যাবে, ঝড়ো হাওয়া বইবে, ধুলোবালি উড়বে, তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এটা বায়ুর কাজ। বায়ুকে আমরা যদিও দেখতে পাই না, তবে বায়ুর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি। তোমরা কি জানো বায়ু আমাদের কি কি কাজে লাগে? বায়ু আমাদের সবচাইতে প্রথমে কাজে লাগে বেঁচে থাকার জন্য। আমরা এই যে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এটাও আমরা বায়ু থেকে পাই। আর বায়ুর এই উপাদানটা হলো অক্সিজেন। বায়ুর এই উপাদানটা আমরা পেয়ে থাকি গাছ থেকে। এটা তো তোমরা জানোই। আমরা যেমন গাছ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তেমনি তোমরা এটাও জানো যে গাছ আমাদের থেকে অর্থাৎ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে নিচ্ছে। বায়ু সম্পর্কে আমরা তো কিছু জেনেছি, আমরা আজকে বায়ুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যেই তোমরা জেনেছো বায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বায়ু স্থান দখল করে। আজকে আমরা বায়ুর আরেকটি বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিব। চলো আমরা বায়ুর বৈশিষ্ট্যের একটি পরীক্ষাতে যাই। এই পরীক্ষাটির জন্য আমাদের প্রয়োজন দুটো বল, একটি বায়ুপূর্ণ বল আর একটি বায়ুশূন্য বল। বায়ুশূন্য বলটি আমি আগে হাতে নিচ্ছি। তোমরা দেখো বায়ুশূন্য বলটিকে তুমি যেমন খুশি সেভাবেই চাপাতে পারবে, কারণ সে তোমাকে কোনো বাধা দিচ্ছে না। তুমি ইচ্ছে মতো ভাঁজ করতে পারবে বলটিকে, এভাবে ওভাবে যে কোনোভাবে তুমি বলটিকে ভাঁজ করতে পারবে। আর এই যে অপর দিকে আমার হাতে এই যে বায়ুপূর্ণ বলটি রয়েছে, এই বলটিকে আমি ইচ্ছে করলেও দেখি চাপাতে পারি কিনা। তোমাদের বাসায় যদি বল থাকে, এখনই হাতে নিয়ে তুমি বলটি দেখতে পারো। আমি যখনই বলটিকে আঘাত করার চেষ্টা করছি, চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছি, তখনই সে আমাকে বিপরীতভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। অর্থাৎ আমরা এই পরীক্ষাটি থেকে পেলাম বায়ুপূর্ণ বলটি আমাকে আঘাত করছে, ধাক্কা দিচ্ছে। বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। এই যে বায়ুপূর্ণ বলটি, আমি একে চাপ দিয়ে দেখলাম, চাপ দিয়ে দেখছি। দেখো তোমরা, এটাকে আমি মোচড়াতে পারছি না। বায়ুপূর্ণ বলটি উল্টো আমাকে বাধার সৃষ্টি করছে। তোমাদের বাসায় যদি বল থাকে, তোমরা এখনই বলটি হাতে নিয়ে দেখতে পারো যে বায়ুপূর্ণ বলটি তোমার সঙ্গে কি আচরণ করছে। আর অন্যদিকে এই যে বায়ুশূন্য বলটি, আমি ইচ্ছে মতো একে ভাঁজ করে নিতে পারলাম। তোমরা যখন মাঠে ফুটবল খেলতে যাও, তখন তুমি বলটিতে আঘাত করবে, তুমি দেখবে বলটি অনায়াসে শূন্যে উঠে গেছে, কারণ এটি বায়ুপূর্ণ হওয়াতে সে তোমাকে উল্টো বাধা দিচ্ছে এবং সে গতি নিয়ে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। আর অন্যদিকে তুমি যখন এই চুপসানো বলটিকে আঘাত করবে, এই চুপসানো বলটি কিন্তু যাবে না, খুব বেশি দূর যাবে না, কারণ এতে বায়ু নেই, এতে তোমাকে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না, কোনো শক্তি নেই। তাহলে আমরা এই পরীক্ষা থেকে কি পেলাম? বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম বায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। চলো আমরা এবার বায়ুর আরো একটি পরীক্ষাতে যাই। বায়ু বৈশিষ্ট্যের আরেকটি পরীক্ষার জন্য আমি তোমাদের জন্য দুটো বেলুন দিয়ে একটি পরীক্ষার দেখাচ্ছি। এই পরীক্ষাটির জন্য আমি
তোমাদের সামনে দুটি বায়ুপূর্ণ বেলুন নিয়ে এসেছি এবং এই দুটোকে একটি দাঁড়িপাল্লার মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি দুটি বেলুনের ওজন একই। এখন যদি আমরা দেখতে পাই যে একটি বেলুনকে আমি বায়ুশূন্য করে দিলাম, বেলুনটি ফুটো করে দেওয়ার পর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার দাঁড়িপাল্লাটি একদিকে ঝুলে গেছে। এতে কি প্রমাণিত হয়? এতে প্রমাণিত হচ্ছে বায়ুর ওজন আছে। তাহলে আমরা বায়ুর বৈশিষ্ট্যের আরো একটি বৈশিষ্ট্য পেলাম, তা হলো বায়ুর ওজন আছে। আমাদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো বায়ুর ওজন আছে। তাহলে আমরা বায়ুর দুইটি বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে, বায়ুর ওজন আছে। চলো এবার আমরা বই দেখি। 46 পৃষ্ঠাটি তোমরা সবাই খুলে দেখো, আমিও তোমাদের সাথে পড়ছি। আমরা যখন বায়ুপূর্ণ ফুটবলটিকে আঘাত করি বা চাপ দেই, তখন বলের দিক থেকেও একটি বিপরীতমুখী চাপ অনুভব করি। ফুটবলের ভেতরে বায়ু বলটিকে চুপসে যেতে বাধা দেয়, অপরদিকে চুপসানো বলে যখন আমরা আঘাত করি বা চাপ প্রয়োগ করি, তখন বিপরীতমুখী কোনো চাপ আমরা অনুভব করিনি। এর কারণ হলো বলটিতে কোনো বায়ু ছিল না। এই পরীক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি চাপ প্রয়োগের ফলে বায়ু বাধা প্রদান করে। অপরদিকে আমরা দ্বিতীয় পরীক্ষায় কি পেলাম এবার দেখি। দাঁড়িপাল্লায় ঝোলানো বেলুন দুটির মধ্যে আমরা যখন একটি বেলুনকে আলপিন দিয়ে ফুটো করে দেই, তখন দাঁড়িপাল্লাটি হেলানো বেলুনটির দিকে হেলে পড়ে। এর কারণ হলো ফোলানো বেলুনটির মধ্যে তখনও বায়ু আছে এবং সেটি অন্যটির চেয়ে ভারী। এই পরীক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি বায়ুর ওজন আছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বায়ুপূর্ণ বলটিকে যখন আমি আঘাত করেছিলাম তখন কি ঘটেছিল? বলটি আমাকে বিপরীতমুখী বাধা প্রদান করেছিল, কারণ এতে বায়ু ছিল। আর অন্যদিকে চুপসানো বলটিকে আমরা আঘাত করে কি দেখতে পাই? চুপসানো বলটি আমাদেরকে বিপরীতমুখী বাধা দিতে পারেনি, কারণ এতে কোনো বায়ু ছিল না। তাহলে এই পরীক্ষা থেকে আমরা কি দেখতে পাই? বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। আমরা দ্বিতীয় পরীক্ষা যখন দেখি, দ্বিতীয় পরীক্ষাতে আমরা দেখতে পাই যখন আমাদের দাঁড়িপাল্লার উভয় দিকের বেলুনগুলো একই রকম ভাবে ফোলানো ছিল, তখন আমাদের দাঁড়িপাল্লা ছিল সমান্তরাল। যেই আমি একটি বেলুন ফুটো করে দিলাম, তোমরা দেখতে পেলে আমাদের দাঁড়িপাল্লাটি একদিকে ঝুঁকে পড়ল। অর্থাৎ এতে দেখা গেল বায়ুপূর্ণ যেই বেলুনটি ছিল সেই দিকেই হেলে পড়ল, ওই বেলুনটিতে বায়ুর ওজন ছিল। এই পরীক্ষা শেষেও তোমরা কি বুঝতে পারো? এই পরীক্ষা শেষে আমরা সকলেই বুঝতে পারি বায়ুর ওজন আছে। বাতাসের কি ওজন আছে? হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিকই ধরেছ। বাতাস যেমন জায়গাও দখল করে, ঠিক সাথে সাথে তার কিছু ওজনও আছে। কিন্তু এটা আমরা কিভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারি? সাধারণ ওজন মাপার যন্ত্রে কি আমরা বাতাস দিয়ে ওজন পরীক্ষা করতে পারবো? অবশ্যই না, কারণ বাতাস আসলে অন্যান্য বস্তুর মতো অতটা ভারী নয়। কিন্তু আমরা আরেকটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই প্রমাণ করে ফেলতে পারি যে বাতাস আসলে তারও ওজন আছে। ঠিক আছে, চলো আমরা দেখি এই পরীক্ষাটি কিভাবে করা যায়। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি কাঠি, লম্বা কাঠি নিব আমরা, এবং কাঠির মাঝামাঝি আমরা দড়ি দিয়ে বেঁধে সেটা একটা দাঁড়িপাল্লার মতো তৈরি করব। এবং আমাদের প্রয়োজন হবে কয়েকটি বেলুন। এই পরীক্ষার জন্য আমরা 4টি বেলুন ব্যবহার করব। 1 2 3 4, 4 রঙের 4টি বেলুন নিয়ে নিলাম। এবার বেলুনগুলো আমরা ফুলিয়ে নিব।
বেলুন ফোলানো অনেক কষ্ট। এই যে একটা বেলুন বেঁধে নিলাম, বেঁধে আমরা কাঠিটির এক প্রান্তে এটি ঝুলিয়ে দেব। বেলুন বাঁধতেও কিন্তু অনেক কষ্ট হয়। যাক বাবা, একটি বেলুন অন্তত বাঁধতে পেরেছি, দেখি বাকিগুলো বাঁধা যায় কিনা। এই দেখো, একে একে আমরা 4টি বেলুন ফুলিয়ে ফেলেছি। দেখো কি সুন্দর করে 4টি বেলুন আমরা দুই প্রান্তে বেঁধে দিয়েছি। বেঁধে জিনিসটাকে এমনভাবে আমরা ব্যালেন্স করব যেন জিনিসগুলা সমান্তরালে থাকে, ভূমির সাথে সমান্তরালে থাকে। তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে দুই পাশের ওজন সমান। এখন আমরা যদি কোনো প্রান্ত থেকে বেলুনের বাতাস বের করে দেই তাহলে কি ঘটে সেটা আমরা দেখব। এর জন্য আমাদেরকে একটি পিন ব্যবহার করতে হবে। পিন দিয়ে আমরা বেলুনটা ফুটা করে দিব। পিন দিয়ে বেলুনটি ফুটা করার সময় অবশ্যই বড়দের সাহায্য নেবে। আসো এবার বেলুনটি ফুটিয়ে দেই। ওয়াও! সো এই পাশে আমাদের দুটো বেলুনই নাই হয়ে গেছে। এবার দেখি তো আমাদের কোন পাশে ভারী আর কোন পাশে হালকা। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা যে যেই পাশে বেলুন আছে এবং বেলুনের ভিতরে বাতাস আছে সেই অংশটি নিচে নেমে গেছে, আর যেই পাশে কোনো বেলুন নেই বা বাতাস নেই তা উপরের দিকে উঠে গেছে। তার মানে এই পাশটা হালকা এবং এই পাশটা ভারী। এ থেকে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে বাতাসেরও ওজন আছে। সো এই সহজ পরীক্ষাটির মাধ্যমে তোমরা প্রমাণ করে ফেলতে পারো বাতাসের ওজন আছে। সো আমরা আজকের এই পর্ব থেকে শিখলাম যে বাতাস জায়গা দখল করে, আবার বাতাসের ওজনও আছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের পাঠে আমরা কি শিখলাম? বায়ুপূর্ণ বলটিকে আঘাত করে আমরা কি পেলাম? বলটি আমাদের বাধা সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। পরবর্তী পরীক্ষায় আমরা বায়ুর ওজন পরিমাপের জন্য কি যন্ত্র ব্যবহার করেছি? হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, দাঁড়িপাল্লা। আমরা এই পরীক্ষাটিতে কি দেখতে পেয়েছিলাম? বেলুনটি ফুটো করে দেওয়ার পর কি ঘটেছিল? হ্যাঁ, তোমরা ঠিক বলেছ, দাঁড়িপাল্লাটি একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কেন ঝুঁকে পড়েছিল? বেলুনটি, দাঁড়িপাল্লাটি এজন্য ঝুলে পড়েছিল যে ওই বেলুনটি বায়ুপূর্ণ ছিল। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? হ্যাঁ, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বায়ুর ওজন আছে। চলো আমরা এবার বাড়ির কাজে চলে যাই। আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে তোমাদের অভিভাবকের সাহায্য নিয়ে বাড়ির কাজগুলো শেষ করবে। আমাদের আজকের বাড়ির কাজে থাকছে বায়ুর দুটি বৈশিষ্ট্য লিখো। বায়ুর ওজন আছে পরীক্ষাটি করে খাতায় লিখো। আমাদের বাড়ির কাজ, বায়ুর দুটি বৈশিষ্ট্য লিখো, বায়ুর ওজন আছে, পরীক্ষাটি করে খাতায় লিখো।
সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা খুব যত্ন করে বাড়িতে বায়ুর পরীক্ষাগুলো করবে। আমি যে বাড়ির কাজগুলো দিয়েছি সেগুলো খাতায় তুলে নিবে। বাড়ির কাজগুলো করে তোমাদের স্কুল যখন খুলবে তোমরা তা শ্রেণী শিক্ষককে নিয়ে দেখাবে এবং নিয়মিত বাড়িতে পড়াশোনা করবে। সুপ্রিয় অভিভাবকবৃন্দ, আপনাদের বিনীত অনুরোধ করছি আপনারা বাড়ির কাজ প্রস্তুতিতে আমাদের শিশুদের সহায়তা করবেন। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।